Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? I hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love. And we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents, according to the guidance of our Guru, and as per the will of our Almighty. So, with this good wish, let's proceed further through the life of our Master Sri Ramakrishna Paramahansa to get some jewels of guidance through his life. So, in the last episode, we were reading about the meetings of Pranakrishna, Adhor, Tarok, and Boikuntho with Sri Ramakrishna Paramahansa Dev. Till now, we came to know about the meetings and some incidents which took place between Ramakrishna Paramahansa Dev and Pranakrishna. So let's proceed further. So today we are here to know what had happened with Adhor Chandra Sen. It was in the April of 1883 that Adhor Chandra Sen first came to see the master at Dakshineshwar. He was a deputy magistrate. A friend of his had just lost his eldest son, Adhar, who had heard of the master and long wished to see him, brought his friend to Dakshineshwar. Sri Ramakrishna was in Samadhi when they entered the room. When he came back to the normal state, he began to talk to Adhar. The latter told of his friend's bereavement. Sri Ramakrishna sang a song about the transitoriness of life and the necessity for devotion in facing death. He then consoled the bereaved father and instructed him to surrender himself to God. The master called Adhar aside and said, "You are a deputy magistrate, but that too is due to the grace of God. Don't forget him. And know one thing for certain, that everyone must pay the debt of nature. Our sojourn here is temporary. This world is the center for our activities. We come here to work out certain things just as people come to work in Calcutta but have their homes elsewhere. You must do some work as discipline but finish it quickly. A goldsmith is a goldsmith in smelting gold uses his bellows, his fan, and his blowing tube to kindle the fire to the right point so that the gold may melt easily. It is not until after it is put into the mold that he stops and orders tobacco. There must be stern determination, then only one can practice successfully. The man of God has tremendous, the name of God has tremendous power. It destroys ignorance. The name of God has tremendous power. It destroys ignorance. Always direct your mind towards God. At first, you have to struggle a little, then you will enjoy your pension. At the very first meeting, Adhar was attracted to the master. His visits to Dakshineshwar became more and more frequent. In fact, he came almost every day after business hours. The master used to visit him now and then in Calcutta, making of these visits little festivals. The mother had shown him in a trance that Adhar's house was one of his own resorts. One day, Adhar was gloomy because Sri Ramakrishna had not visited him for a long time. He fervently, fervently prayed in his heart that he might soon grace his home with his presence. The same evening, the master appeared at his house with Ramlal, Mr. Aim, means Srimo,
and one or two other devotees. He passed some time listening to Ramlal's devotional songs. After partaking of light refreshments, he went on to Jadu Malik's house. Once Adhar failed to go to Dakshineshwar for a few days. When he next made his appearance, the master asked the cause of his absence. Other replied that he had to attend several meetings relating to a school and other concerns. So, you forgot us altogether in attending to these things? Sri Ramakrishna. After a brief pause, he suddenly said, "Look here, these are all unreal. Your school, your meeting, and your office are transitory things. God alone is real, and everything else is unreal. One should devote one's whole mind to calling upon Him." Other kept silent. Sri Ramakrishna continued, "All this is unreal. This body is subject to death, which may overtake it at any moment. One must pray to God before it is too late." Adhar was patient. After a while, he said in all humility, "Sir, it is long since you have been to our house. The parlor has a musty smell about it. Everything in it seems to have lost its savor." These words touched the master deeply. He stood up suddenly and blessed Adhar and Mr. M, who was also present, touching their head and chest. Then he said with infinite tenderness in the voice, "I see you as the Lord Himself. You are my own people." Shortly after Adhar applied for the vice chairmanship of Calcutta municipality, he sought the help of many prominent men of Calcutta in this matter. At his request, Sri Ramakrishna himself prayed to Kali, "Mother, he is thy devotee. Let him have the post if thou so likest." But he added in the same breath, "Isn't it he foolish? Instead of praying to thee for knowledge and devotion, he runs after trifles." Adhar failed to secure the post. On his next visit to Dakshineshwar, the master said to him, "Why did you go a begging of those worldly people after your long acquaintance with us?" Adhar replied, "One living in the world cannot but do these things, and you did not dissuade me." "And you did not dissuade me," Sri Ramakrishna then said. "Well, it is better to check the desire for enjoyment than to inflame it. After I had got into this state, they asked me to sign and receive my pay from the cashier of the Kali temple as everybody else did. But I said, 'That is impossible. If you like, you may give it to somebody else. I do not ask for it. I am the servant of the one Lord. Whom else shall I serve? Serve one master. People hanker after a situation of 50 or 100 rupees, and you are drawing 300. Yours is not an ordinary post. Why not stick to it? Isn't it an annoyance to have several masters?" He went on in his train for some time and concluded by saying that God alone is real and everything else is unreal. The master's frequent references to death and the transitoriness of life had a deep meaning behind them which passed unnoticed at the time. Shortly after, Adhar died as the result of a riding accident. Sri Ramakrishna had warned him about riding, but Adhar did not take these warning seriously. His death caused great pain to the master, who wept for him bitterly before the Divine Mother. So, today we are
stopping here, let's proceed with the বাংলা অনুবাদ। তো বন্ধুরা, আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা আর সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আমরা আমাদের এই যে সাধনা, এই সাধনায় মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুর কৃপায় আর গুরুর অহেতুকী কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী সফল হব, তাই তো? তাহলে এসো আমরা আমাদের যাত্রা আবার শুরু করি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের মধ্যে দিয়ে, যাতে আমরা আরও কিছু পথ নির্দেশ পাই। তো এসো শুরু করি। তো আমরা যে পর্ব মানে যে অধ্যায় থেকে আমরা পড়ছিলাম, সেই অধ্যায়তে আমরা জানতে পারবো যে প্রাণকৃষ্ণ, অধর, তারক আর বৈকুণ্ঠ এদের মতো বিদ্যুৎজনের সঙ্গে কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হয় এবং তাদের সঙ্গে কি কি মানে এদের যে পরিচিতি হয় এদের দুজনের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে। তো তার ফলে কি কি ঘটনা ঘটে আর রামকৃষ্ণদেবের কি কি উপদেশ তারা পান, যেগুলো আমরা পরবর্তীকালে জানতে পারছি। তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলে তো আমরা জানতে পারছি বা জানতে পারবো। তো আগের সপ্তাহে আমরা প্রাণকৃষ্ণর সাথে যে দেখা হয়েছিল তার সম্বন্ধে আমরা জেনেছি। এবার আমরা জানব অধরচন্দ্র সেনের সম্বন্ধে। প্রথম তার দেখা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে এপ্রিল 1883 খ্রিস্টাব্দে, এবং এই যে দেখা, এর পেছনে একটা খুব মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। অধরচন্দ্র সেন ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, আর তিনি তার এক বন্ধু যার পুত্র বিয়োগ হয়েছে, আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, তো তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রামকৃষ্ণদেবের কাছে তিনি নিয়ে আসেন। এবং সেই নিয়ে আসার জন্য, যদিও তার নিজেরও আসার খুব ইচ্ছা ছিল, তো যাই হোক অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি পরমের কাছে তার দেখা হয় তার সাথে। তো যখন দেখা হয়, যখন তার সঙ্গে কথা হয়, তখন রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যে সবই তো অনিত্য, তাই না? রামকৃষ্ণদেব একটা খুব সুন্দর গান এবং সেটা এই যে সমস্ত কিছুর অনিত্যতা তাই নিয়ে, এই যে জীবনের অনিত্যতা এবং মৃত্যুকে সহজ পাচ্য বলবো কি, বা সহজভাবে নেওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের আত্মসমর্পণ বা নিবেদিত প্রাণ হওয়া। তো তিনি তারপরে সেই যে পুত্র মানে সন্তানহারা যে পিতা, তাকে বলেন যে তুমি ভগবানের কাছে সব কিছু মানে তার কাছে আত্মসমর্পণ করো, তাহলেই তুমি একমাত্র সেটাই রিফিউজ, মানে সেখানেই তুমি একমাত্র শান্তি পাবে। তো এরপরে তিনি অধরকে ডাকেন এবং বলেন যে তুমি তো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে এটাও কিন্তু তার কৃপাতেই হয়েছে, তুমি তাকে ভুলে যেও না। আর এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা যে প্রকৃতির কাছে ঋণী, সেই ঋণ কিন্তু আমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। আমরা এখানে যে আছি সেটা হলো অনিত্য, আমাদের এই যে উপস্থিতি এটা হলো অনিত্য। এই যে জগৎ সংসারে আমরা এসেছি একমাত্র কাজের জন্য। আমরা আসি, কাজ করি কিছু একটা জিনিসের জন্য, তারপরে আবার ফিরে চলে যেতে হবে। ঠিক যেমন এখানে উদাহরণ হিসেবে বলছেন, যেমন লোকে কলকাতায় আসে কাজ করতে, কিন্তু তার বাড়ি অন্য জায়গায়। আমি যখন এটা পড়ছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ আমি কর্মক্ষেত্রে আমি অন্য জায়গায়, আমার কর্ম করছি অন্য জায়গায়, কিন্তু আমার বাড়ি অন্য জায়গায়, আমার মনটা ওখানেই পড়ে থাকে। তো হ্যাঁ, এরকমই পরবাসে আমরা সবাই আছি, ফিরে যেতেই হবে। তো সেই ফিরে যাওয়ার জন্য সহজ যাতে রাস্তাটা খুঁজে পাওয়া যায়, নইলে প্রতীক্ষা আর যাত্রা আর প্রতীক্ষা, কবে পরমের দেখা পাবো, তাই তো? তো এরপরে তিনি বলেন যে অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করে যেতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এই কাজ সমাধা করতে হবে। জগতের যে কাজ, এই যে কাজগুলো সমাধা করতে হবে। যেমন বলছেন যে সোনা গলানোর জন্য যতটা শক্তি, যতটা তাপ, যতটা হাঁপড়ের হাওয়া, যতটা দরকার, সব কিছু দিয়ে কিন্তু
স্বর্ণকার সোনাকে গলায়, এবং গলানোর পরে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ছাঁচে ঢালে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে অন্য কোনো দিকে, মানে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিড়ি খায় না, বা ততক্ষণ পর্যন্ত সে তামাক বা খৈনি খায় না। আমি এখানে বলতে পারবো না এটা কী হিসাবে উনি বলেছিলেন, কিন্তু অর্ডার্স টোবাকো, দ্যাট হোয়াট ইট ইজ রিটেন। তো সেটা যে লেখা হয়েছে তার থেকে আমি এই অনুবাদগুলো করতে পারি যে সে ফুরসত ততক্ষণ পর্যন্ত নেয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কাজের সমাধা হয়। তো সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে করতে হবে, কিন্তু সেই অধ্যবসায়ী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থেকে করতে হবে, এবং রোজ যদি অধ্যবসায় নিয়ে কেউ করে, মানে অনুশীলন করে, তবেই সে কিন্তু সফল হবে। এবং বলছেন ভগবানের নাম তার অসম্ভব শক্তি, সে সমস্ত প্রকার অবিদ্যাকে তার নাম সমস্ত প্রকার অবিদ্যাকে ধ্বংস করে। এখানে একটা জিনিস, মানে আমার একটা কাহিনী মনে পড়ে গেল, কাহিনীটা আমার খুব সুন্দর লাগে, যে এটা রামায়ণের কাহিনী, ছোট্ট কাহিনী, যে রাম আর হনুমানের মধ্যে একটা ঘটনা। তো সেখানে হনুমানজি বলেছেন, বীর হনুমান বলছেন যে রাম না রামের নাম বড়, মানে সেই জায়গায় যখন তিনি রামের নাম নিচ্ছেন তখন তিনি রামকে পর্যন্ত হারিয়ে দিচ্ছেন, মানে সেই ঘটনা প্রসঙ্গে হয়েছে এটা। তো আমার যদি এটা মনে থাকে, যেখানে ওই লবকুশের ওই ঘটনা পরম্পরা এরকম একটা কোনো জায়গায় ছিল। তো হ্যাঁ, ভগবানের নামের অসম্ভব জোর, অসম্ভব মহিমা, এবং যার যে নামে মজে। তো আমরা এগিয়ে যাই। তো বলছেন যে সব সময় মনকে ভগবানের প্রতি চালনা করো, প্রথম কষ্ট হবে, কিন্তু তারপরে কিন্তু তার সুদ আমরা পাবো। আসল তো হবেই, সুদ আমরা পাবো ওই যে অধ্যবসায়। তবে এই ক্ষেত্রে সবার মনে হতে পারে যে ঠাকুর কি বলছেন, আমি যেটুকুনি বুঝলাম সেটা হলো যে যাই করতে চাই, অধ্যবসায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের এগোতে হয়। সে এই ভব সংসারের কাজ শেষ করার জন্যই হোক, আর যাই মানে যেভাবেই হোক, কি বলবো, ভব সংসারের কাজ শেষ করতেই হোক, বা এই ভব সংসারে তার নামে সাধনা করে ফিরে যাওয়ার যে লক্ষ্য, সেই ফিরে যাওয়ার লক্ষ্যেই হোক, অধ্যবসায় দরকার, সাধনা দরকার, সৎ থেকে কাজ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, মানসিকতা দরকার, এবং বিশ্বাস তো অবশ্যই, ভগবানে মন থাকা দরকার। এইগুলো কোনো না কোনোভাবে এগুলো হচ্ছে বিদ্যা। সেই বিদ্যার ছোট ছোট করে অংশ উনি বলছেন। আজ ঘটনা, মানে আজ যদি এরমভাবে দেখি, হ্যাঁ আস্তে আস্তে, মানে যাই ঘটনা ঘটুক তিনি কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যান। সেই বিশ্বাসটা, ভগবানের নাম নেওয়া মানেই তার উপর বিশ্বাস থাকবেই। প্রথমে হয়তো বিশ্বাস হবে না, আস্তে আস্তে বিশ্বাস তৈরি হয়। কারণ আমরা জেনে করি আর না জেনেই করি, যদি আমি চুন জলে ফেলি, সে কিন্তু জলটাকে টকবক করে ফোটাবে, জেনে দিই আর না জেনে দিই। জেনে দিলে সাবধান থাকতে পারবো, নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবো, মানে কাজটা ভালোভাবে হবে। তো এরপরে বলছেন যে ওই প্রথম যে দেখা হয়েছিল অধরের সাথে, অধর কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের সেই প্রথম দেখাতেই কিন্তু অধর খুবই আকৃষ্ট হন রামকৃষ্ণদেবের প্রতি, এবং তিনি প্রায়শই আসতেন, মানে বলা যায় যে প্রায় রোজই আসতেন, তার কাজের শেষে তিনি আসতেন। তো এবং রামকৃষ্ণদেবও তার কলকাতার বাড়িতে যেতেন, এবং সেই যে দেখাগুলো, সেগুলো যেন মনে হতো যে এক একটা ছোট ছোট উৎসবের মতো হয়ে যেত।
রামকৃষ্ণদেবের মানে রামকৃষ্ণদেব অ্যাকচুয়ালি দেখেছিলেন, সত্যি মানে উনি ওনাকে মা দেখিয়েছিলেন যে ওই যে অধরের বাড়িটা সেটা একটা ওরই বাড়ি, মানে ওরই বলা যায় না, ওরই ওনারই বসবাসের জায়গা, ওয়ান অফ হিজ ওন রিসর্টস, মানে ওখানে ওটা ওনারই এই রকম। তো একদিন অধর খুবই বিমর্ষ হয়ে রয়েছেন, কারণ রামকৃষ্ণদেব অনেক দিন হলো আসেননি তাদের বাড়িতে। তো উনি তখন প্রচণ্ড 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 তিনি প্রার্থনা করছেন যে যাতে রামকৃষ্ণদেব তার বাড়িতে আসেন। তো সেই দিনই বিকালে হঠাৎ করে রামকৃষ্ণদেব তার সাথে রামলাল, শ্রীমকে এবং আরও দু একজন তার ভক্তদের নিয়ে অধরবাবুর বাড়িতে, অধরবাবু বলবো না, অধরের বাড়িতে আসেন। এবং তারপর কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে সেখানে রামলালের ভক্তিগীতি শোনেন, এবং তারপর তিনি কিছু হালকা জলযোগ করার পর তিনি যদু মল্লিকের বাড়িতে চলে যান। তা একবার হয়েছিল কি, যে অধর অনেক দিন হলো দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারেননি। তো এরপর যে কিছুদিনে যে একটা খরা ছিল, যাওয়া হয়নি। তারপরে যখন উনি গেছেন তখন রামকৃষ্ণদেব রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করেন যে কেন তুমি আসতে পারোনি। তো তখন অধর বলছেন যে অনেক কাজ ছিল, অনেক দেখা সাক্ষাতের মানে মিটিং ছিল অনেক, এবং সেই স্কুলের জন্য অনেক তদারকি করতে হতো, তাই জন্য আমি আসতে পারিনি। তো তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন, তুমি ভুলে গেলে আমাদেরকে সব কিছু, ওই ওই জিনিসগুলোর জন্য তুমি সব আমাদের ভুলে গেলে। তারপরে একটুখানি চুপ থেকে তিনি বললেন, উনি হঠাৎ করে বললেন যে দেখো, এদিকে দেখো, এইগুলো সব অনিত্য, এগুলো কোনোটাই সত্য নয়, সব অসত্য, অনিত্য। তোমার স্কুল মানে তোমার বিদ্যালয়, তোমার এই যে লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, তোমার নিজের অফিস কাছারি, সব কিছু অনিত্য, সব কিছু অনিত্য, শুধুমাত্র ভগবান সত্য, বাকি সব অসত্য। একজন সবসময় নিজের মনকে সম্পূর্ণ মন দিয়ে মনকে তার প্রতি মানে কি বলবো, তাতে নিবেদিত থাকতে হবে, সবসময় তার মনে ভগবানের উদয় হয়ে থাকতে হবে। তো তখন বলছেন অধর সমস্ত কিছু, এবং বলছেন যে রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে এই যে মন দিয়ে রাখবে, সব সময় তাকে ডাকতে হবে। তো এই সমস্ত খুব চুপ করে অধর শুনলেন। তো শ্রী রামকৃষ্ণ বলতে থাকলেন যে এইগুলো যা যা দেখছো সব অনিত্য, এই যে শরীরটা এটাও কিন্তু মরণশীল, তার মানে কোনো না কোনো একদিন হঠাৎ করে কোনো একটা মুহূর্তে মৃত্যু কিন্তু এটাকে নিয়ে নেবে। মানুষের ভগবানের প্রতি মানে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত, এবং দেরি হয়ে যাওয়ার আগে প্রার্থনা, মানে দেরি হওয়ার আগে প্রার্থনা করতে থাকতে হবে। তো অধর খুব শান্ত হয়েছিলেন, এবং তারপর তিনি খুব বিনম্রতার সঙ্গে বলেছিলেন যে স্যার, it is long since you have been to our house. The parlor has a musty smell about it. Everything in it seems to have lost its savor. এটাকে এইভাবে আমি অনুবাদ করতে পারি হয়তো, যে সব কিছু শুনলেন, রামকৃষ্ণদেব যে বললেন সবসময় ভগবানে মন রাখতে হবে, তাকে প্রার্থনা করতে হবে দেরি হয়ে যাওয়ার আগে, কারণ আমাদের এই শরীরটাও অনিত্য, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু এসে এই শরীরটাকে নিয়ে চলে যেতে পারে। তো তখন আস্তে আস্তে অধর বলছেন যে অনেক দিন হয়ে গেল ঠাকুর, আপনি আমাদের বাড়ি যাননি, আপনার সেই যে আধার সেটাতে কিন্তু একটা ছাতা পড়া গন্ধ আসছে, যেন মনে হচ্ছে যে সেই যে
উদ্দীপনাটা যেন কোথায় না কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। তো এই কথাতে রামকৃষ্ণদেব খুব মানে রামকৃষ্ণদেবকে ছুঁয়ে যায়। তখন তিনি উঠে হঠাৎ করে অধরকে আর শ্রীমকে আশীর্বাদ করতে থাকেন, যারা মানে উনিও তখন ওখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে তিনি আশীর্বাদ করতে থাকেন। তারপরে তিনি বলতে থাকেন, রামকৃষ্ণদেব বলছেন, মানে এত প্রেম, এত স্নেহ মাখা গলায় তিনি বলতে থাকেন যে আই সি ইউ অ্যাজ দ্য লর্ড হিমসেলফ, ইউ আর মাই ওন পিপল। রামকৃষ্ণদেব বলছেন, আমি তোমাকে প্রভুর রূপেই দেখি, প্রভুর রূপে নয়। তোমরা মানে রামকৃষ্ণদেবের কাছে ওরা ভগবান হিসেবেই প্রতিভাত হয়। তাই ইউ আর মাই ওন পিপল, তোমরা আমার নিজের লোক। তো এরপর অধর বলেন যে এরপর অধর বলেন না, এরপর উনি ভাইস চেয়ারম্যানশিপের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তিনি নিজেকে নামাঙ্কিত করান কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির। তো অনেক কাছেই ভোট চান, এরকম হয়, তাই তো। তো রামকৃষ্ণদেবের কাছেও যান। রামকৃষ্ণদেব নিজে থেকে মা কালীর কাছে না প্রার্থনা করতে থাকেন, এবং তিনি বলেন যে মা, এ তো তোমার ভক্ত, ওকে ওই এটা দিয়ে দাও, হ্যাঁ, তোমার যদি ইচ্ছা হয় তুমি দিয়ে দাও। তো বলতে বলতে বলছেন, তার সাথে সাথে আবার এটাও বলেছেন, এটা বোকামো নয়। আমি অ্যাকচুয়ালি হাসিটা চাপতে পারিনি। তো রামকৃষ্ণদেব বলছেন, এটা মানে গোটাটা এরকম, মায়ের কাছে প্রথমে তিনি প্রার্থনা করছেন, বলছেন যে ও তো তোমারই ভক্ত, ওকে ওই পদটা দিয়ে দাও, দিয়ে দে মা। তারপরেই ওই প্রার্থনার সময় বলছেন, এটা বোকামো নয়, মানে ও কি বোকা নয়, মানে তোমাকে ইনস্টেড অফ প্রেইং টু দি ফর নলেজ অ্যান্ড ডিভোশন হি রানস আফটার ট্রিপলস। উনি বলছেন যে বিদ্যার অবিদ্যা থাকে, তো তোমার কাছে জ্ঞান ভক্তি এগুলো না চেয়ে ও কী সব চাইছে, হিজিবিজি তুচ্ছ জিনিস চাইছে। তো অধর কিন্তু পাননি। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওই যে চেয়ারপারসন, ভাইস চেয়ারম্যানশিপ যে পদের জন্য লড়েছিলেন, তিনি কিন্তু সফল হননি। তো যাই হোক, এরপর যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন রামকৃষ্ণদেব বলেন, তুমি এইসব ফালতু জিনিসপত্র এইরকম এদের কাছে চাইছো কেন? তো আমার এত দিন ধরে আমার মানে এই ভগবত সঙ্গে থেকেও তুমি এগুলো চাইছো? তো অধর তখন উত্তর দেন, ওয়ান লিভিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যান নট বাট ডু দিস থিংস। সংসারে থেকে সংসারের কাজ না করলে হয় না। অ্যান্ড ইউ ডিড নট ডিসওয়েড মি। তো যে আপনি তো আমায় বারণও করেননি। তো শ্রী রামকৃষ্ণদেব তখন বলছেন, আচ্ছা, তখন তিনি বলছেন যে ধরো, মানে এটাকে এরমভাবে যদি বলি, হয়তো আমার নিজের জন্য খুব বেশি দরকার। রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে কোনো একটা ইচ্ছে আছে, কোনো একটা কামনা আছে বা মোহ আছে, সেটাকে খুঁচিয়ে বাড়ানোর চেয়ে সেটাকে কিন্তু সংযত করা ভালো। তাই জন্য বলছেন, ওয়েল, ইট ইজ বেটার টু চেক দ্য ডিজায়ার ফর এনজয়মেন্ট দ্যান টু ইনফ্লেম ইট। তো বলছেন যে এই পরিস্থিতিতে পৌঁছানোর পর, আফটার আই হ্যাড গট ইন টু দিস স্টেট, দে আস্কড মি টু সাইন অ্যান্ড রিসিভ মাই পে ফ্রম দ্য ক্যাশিয়ার। তো বলছেন যে উনি আজ যে পরিস্থিতিতে আছেন দক্ষিণেশ্বরে, তো তখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যারা রয়েছেন, অছি হয়তো, আমি ঠিক বলতে পারবো না কারা ছিলেন, তারা বলছেন যে আপনি সই করে টাকাটা নিয়ে নিন। তো রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে কারণ ঘটনাটা বলছেন যে কারণ কালী মন্দিরেও বাকিরা এগুলো নেয়। তো তখন রামকৃষ্ণদেব উত্তরে বলেছিলেন যে এটা অসম্ভব। তোমার যদি মনে হয়
যে খাজাঞ্চি যে তাকে বলছেন, তোমার যদি মনে হয়, মানে আপনার যদি মনে হয় আপনি অন্য কাউকে দিয়ে দিন, আমি চাইছি না, আমি একজনেরই চাকর, আমি একজন প্রভুরই চাকর, আর কার আমি চাকরগিরি করব? হুম এলস শ্যাল আই সার্ভ, সার্ভ ওয়ান মাস্টার, আমি একমাত্র একজন প্রভুরই ভৃত্য। তো বলছে যে মানুষ তো এরকমই করে, 50 টাকা 100 টাকা এরকম, আর তুমি মানে পাওয়ার জন্য এত কিছু করে, আর তুমি সেখানে 300 টাকা পাও, তার মানে তোমার যে অধিষ্ঠান সেটা খুব খারাপ নয়, তুমি সেখানেই থাকো না বাপু। মানে এই যে উদাহরণটা উনি দিচ্ছেন, প্রথম কথা হলো রামকৃষ্ণদেব নিজে বললেন যে তার চাই না, কারণ তিনি ভগবানের ভৃত্য, এক ভগবানেরই তিনি দাসত্ব বলবো না, হ্যাঁ দাসানুদাস এইভাবেও তো ভগবানকে পাওয়া যায়। তো তারপরে তিনি বলছেন যে এরকম অনেকেই আছে যে 50 টাকা 100 টাকা মাইনে পায়, তাতেই কি হাউমাউ হাউমাউ, কিন্তু তুমি তো সেখানে 300 টাকা পাচ্ছ, তার মানে এটা খারাপ জায়গা নয়, তা তুমি সেখানেই থাকো না বাবু, তুমি সেখান থেকে আবার হাউমাউ করছো কেন? তার এরম এক গাদা মনিব থাকা কি ভালো? যা যেভাবেই হোক, তুমি একটা জায়গার ম্যাজিস্ট্রেট, তারপরে তুমি আবার অন্য একটা জায়গার ভাইস চেয়ারম্যানশিপ নিতে চাইছো, এত হাউমাউ করার দরকার কি? তো হি ওয়েন্ট অন ইন দিস ট্রেন ফর সাম টাইম অ্যান্ড কনক্লুডেড বাই সেইং দ্যাট, এইভাবে উনি বলতে থাকছেন, আরও অনেক কিছু বলেছিলেন যেগুলো এখানে নেই, বলছেন যে একমাত্র ভগবানই কিন্তু সত্য, বাকি সব কিছু কিন্তু মায়া, বা হ্যাঁ মায়া, ইলুশন না বলে বলবো মায়া। দ্য মাস্টার্স ফ্রিকুয়েন্ট রেফারেন্সেস টু ডেথ অ্যান্ড দ্য ট্রানজিটারিনেস অফ লাইফ হ্যাড আ ডিপ মিনিং, বলছেন যে এই অনিত্যতা, জীবনের অনিত্যতা, মৃত্যু, এদের সম্বন্ধে বারবার বলার কিন্তু একটা খুব বড় কারণ ছিল, যেটা কিন্তু সেই সময় বোঝা যায়নি। এর কিছুদিন পরেই কিন্তু অধর মারা যান, এবং সেটা ওই ঘোড়ায় চড়ার ফলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে, এবং সেই জন্য তিনি মারা যান। শ্রী রামকৃষ্ণদেব তাকে কিন্তু বারণ করেছিলেন, মানে তাকে কিন্তু সাবধান করেছিলেন এই ঘোড়ায় চড়া থেকে, কিন্তু অধর উনি শোনেননি, মানে গুরুত্ব দেননি ওই সাবধান বাণীর। তো যাই হোক, তার মৃত্যুর পর মৃত্যুতে কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের খুব কষ্ট হয়েছিল, এবং তিনি কিন্তু মায়ের কাছে মানে খুব কেঁদেছিলেন। তার মানে গুরুর কাছে প্রত্যেক শিষ্য সে যেভাবেই আসুক মনের মণিকোঠায় থেকেই যান, এবং তাদের কষ্ট গুরুকে কষ্ট দেয়। আর হ্যাঁ, অনেক কিছুই তো জীবনে এরকম ঘটনা ঘটছে, মনকে স্থির রেখে এগিয়ে চলাটা খুব শক্ত, কিন্তু অসম্ভব নয়, এবং তার জন্য মা বাবার আশীর্বাদ চাই, গুরুর অহেতুকী কৃপা চাই। সত্যি সত্যি গুরুরা তো অহেতুক কৃপা করেন, কোনো কিছুর জন্য তারা করেন না, আর তাই জন্যই তো গুরু মন্ত্রে তাকে সমস্ত রূপে, ভগবানের প্রত্যেকটা রূপে তাকে দেখানো হয়। যাই হোক, আর ভগবানের ইচ্ছে না হলে তো কিছু হবে না। তো আজ আপনাদের সঙ্গে এই যে পড়তে পারলাম, এটাই অনেক বড় কৃপা, অনেক কিছু রাস্তা তিনি দেখালেন, কাজ করে যাওয়াটাই উচিত। একটা গীতায় একটা খুব সুন্দর একটা কথা আছে যে কর্ম করতে করতে কর্মহীন হতে হয়, তো সেই কাজ করে যাই। তাহলে my dear friends, today I am stopping here, and we will meet again with few more jewels from the life of our master Sri Ramakrishna Paramahansadev in the next episode. Until then, be jolly, be happy, and keep praying. Shubhayu Bhavatu.